ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವನ್ MA LLB ಅವರು ಈ ದಿನದಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಇದೆ. Ambedkarism! Ambedkarism! Long live Ambedkarism! Long live Ambedkarism! Long live Ambedkarism! Jai Bhim! Bhim Rao! Jai Bhim! Bhim Rao! Jai Bhim!
சார்ந்து அந்த வளர்ச்சிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஒரு தோழர். பொதுநல வாழ்க்கையில இருக்கிறோம், இல்ல வெளியே இருக்கிற வேற பொதுமக்களுடைய சேவையில தன்னை இணைத்துக் கொண்ட ஒரு மகத்தான தோழர். இன்னைக்கு பிஎம்எல்லுடைய பலதரப்பட்ட போராட்டங்கள், பன்முக வடிவங்களில் எடுத்த போராட்டங்கள் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட தோழர், ஒரு வீரதீரமான தோழர். இன்னைக்கு அவர் மைசூர்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி வரும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோன்னா ஜேஏசி கமிட்டியுடைய தலைவர்களான சந்திச்சு தன்னை இந்த கமிட்டியில இணைத்துக் கொண்டவர். அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் ஆயிரம் பாடுபட்டு தொழிலாளருடைய வர்க்கத்தினுடைய உயர்வுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஒரு தோழர். இன்னைக்கு அவருடைய வாழ்க்கை மனுஷன் பிறந்தான், வாழ்ந்தான், மனைவி பிள்ளைகளை காப்பாற்றினா, நல்லபடியா கட்டான் அப்படின்றது வாழ்க்கை இல்ல. அந்த சமுதாயத்திற்கு அவனுடைய கொலை என்ன, அவருடைய அர்ப்பணிப்பு என்ன, நான் மறைந்தாலும் தன்னுடைய புகழ் என்று நிலைத்திருக்க வேண்டும். இது செய்தார், இன்னார் செய்தார் என்று சொல்ல வேண்டும். இவர் போல யார் என்று ஊர் பேச வேண்டும். ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಗುಣಗಳು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ನೆಹರೂನ ಓದಿದ್ದೆ. ನೆಹರೂನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಡವರು ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, KGF ನಲ್ಲಿರೋ ಬಡವರಪ್ಪ, ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಕಾಲು ಬಿದ್ದಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೀಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಗು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ. ಆ ಗುಣ ಇದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 23 ವರ್ಷ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಕಮಿಟಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಎಂತ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವ ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಯಾಮಾರಿಸೋದು, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ನಾಲೆಜ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಗುರಿ ಒಂದಿದೆ, ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿರುವಾಗ SS ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಕನಸು ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ KGF ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ 1 ಪೈಸೆ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ KGF ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ KGF ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ, ತಂಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. JAC ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಆಫೀಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ECLಸ್ಗಾಗ್ಲಿ 1 ಪೈಸಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ தொழிலாளி மனை BML BPO MA பண்ணி பாபா சாஹிப் சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் எஜுகேட் என்ற அந்த வார்த்தையை நிரூபிச்சு காமிச்சாருன்னா
எல்லாருமே வந்து பாராட்டு. Happy life, retired life, retired life, happy life, retired life, happy life. Ambedkarism, Zindabad. Ambedkarism, Zindabad. Long live, long live. நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போதே நான் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் நடத்தணும் டியூஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள கிளாஸ் எடுத்தோம். நாங்களே 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருந்தோம். கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்பவே கொஞ்சம் பிள்ளைங்க டியூஷன் எடுத்து எனக்கு நாங்கள் டியூஷன் எடுக்கிறத பார்த்துட்டு சார் செபாஸ்டினி சிஸ்டர் வந்து பார்த்துட்டு இவ்வளோலாம் நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு அப்பவே எனக்கு வந்து 1000 ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. அப்போது வந்து எங்கள் பொது சேவை வந்து தொடர்ந்து இருக்குது. இன்னைக்கு வரலாம் இருக்குது. ரிட்டைர்மெண்ட் இல்லை, ஆக்டிவ்ல இருந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. சமுதாய பணி நிறையா இருக்கு. அந்த சமுதாய பணி செய்யறதுக்காக நீங்களாம் சேர்ந்தாங்க அனுப்பிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. உங்கள் ஜாதியில் இருக்கிறத இனிமேல் எங்கள் ஜாதியிலேருந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கெல்லாம் நிறைய பணி செய்யணும். ஆனா அண்ணன் போல நடக்கிற சிங்கம் போல சீறி நிக்கிற எதிரி கண்டா எதிர்த்து நிக்கிற என் தலைவனை போல ஆள் இருந்தா சொல்லு. இந்த அண்ணன் போல நடக்கிற சிங்கம் போல சீறி நிக்கிற எதிரி கண்டா எதிர்த்து நிக்கிற என் தலைவன் செஞ்ச சாதனைகளை என்ன சாதனை பண்ணிட்டாரு நீங்க கேளுங்க. எல்லாம் சொன்னாங்க அவர் சாதனை ஒரு பெரிய சாதனை வந்து யாருக்குமே தெரியாது. நீங்க பாலக்காடு கடைக்கு போனீங்கன்னாக்கா காம்பவுண்ட் இருப்பாரு அவர் பண்ண காம்பவுண்ட். அது நிறைய பேர் தெரியாது. காம்பவுண்ட் நீங்க வந்து கடைக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கிறதுனாக்கா அது நாம் தேவனம் பண்ணிருக்கோம். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சாவ கட்டணும்னாக்கா தண்ணியை வந்து போய் எங்க தூக்கிட்டு வரணும். அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டேங்க் வச்சு ஒரு குழா போட்டு அவருக்கு சாதனை பண்ணோடு முடிஞ்சா ஒரு சாதனைகள் நீங்க வந்து பாருங்க. அண்ணன் பார்க்கறதுக்கு தான் கலர் கருப்பு, அவரை சீனியார் சொல்லி இருக்கிற அண்ணன் கலர் தான் கருப்பு, ஆனால் அவரை சீனியார் சுட்டேரிக்க நெருப்பு. அவரிடம் இருந்ததில்லை வெறுப்பு. ஏனென்றால் அவர் வீட்டு வந்த வீட்டு அந்த மாதிரி இருந்ததுதான் அவர் வந்து யாரையும் வந்து பகிர்ச்சிக்க மாட்டார். அண்ணன் எம்எல்ஏ பற்றி அண்ணனுடைய லாயர் மேல எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் நம்ம பேங்க்ல ஒரு லாயர் மேல சொன்னார். ₹1 போக வேண்டிய விஷயத்த 25 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி கொடுத்து இந்த கமிட்டி சொன்னதுக்காக போய் உட்காந்து அந்த சாதனையை பற்றி அவங்க குடும்பத்துக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது எனக்கு தலைவராக. ஏன்னா அதுக்கு வந்து போய் எப்படி போனா எப்படி பேசலாம் அது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதுக்காக கமிட்டி வந்து நாங்கள் அவருக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் உன்னதமான நம்ம போஸ்ட் அண்ணன் வாழ்க்கத்துக்கு வயசு இல்லைன்னாலும் பச்சைமா மலைப்போல் மேனி பவலாவாய் கமல சங்கன் அச்சுரா ரமணரை இச்சுவை யான் சுமந்து இந்திர லோகத்தில் என்னை உண்மையிட்டேன் என்னை எண்ணிவிட்டேன் என் அப்பா எண்ணி கேசா என் அன்பின் நாயம் என்ன வயசுல இன்னும் அவருடைய சேவை தொடர்ந்து வந்த பெருமைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்த அருள வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இறைவனுக்கு வேணும் அவர் இன்னும் ஆயிரம் யாரா அவர் வாழணும். இன்னும் வந்து கவர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலைக்கு அவர் நெக்ஸ்ட் எம்சி எலெக்ஷன் நின்று அந்த வேலை செய்யணும். அவர் தொடரணும். பல்லாண்டு பல கோடி 100,000 பல்லாண்டு நிறுத்தோர் மணிவண்ணா சேவரியம் திருவடியை காப்பு என்று கூறி அண்ணன் பேர் தான் நாம தேவன். பெரியார் சொன்ன மாதிரி பெரியார் வந்து ராமசாமி ஞாபகம் பேர் இருக்குன்னா ராமனுக்கு நான் சாமி அதனால தான் என் பேர் ராமசாமி. ராமனுக்கு தேவன் தான் அதனால தான் அவர் பேர் ராமன். DC members of SAST Association, contract operators, ECLs, and most importantly, the family of comrades. It's one way a privilege, one way a sadness for the committee of the age. என்னத்துக்கு சொல்றேன்னாக்கா சந்தோஷம் என்னத்துக்குனாக்கா 33 வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து ஓய்வு பெற்று
he has created an atmosphere, ஒரு image create பண்ணிருக்காரு, where people should tell he's a good man, he's a good leader, he's a good guide, he's a good philosopher, XYZ. இதெல்லாம் பண்றாங்க காங்கிரஸ். Definitely you need to stand among the workers, among the family, and you need to get response, positive response. Response not super response. There are negative response. Positive response வந்து it is sheer hard work, dedication, commitment, and aim towards what you wanted to achieve. There are so many logical things behind it. So இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு logical things எல்லாத்தையும் follow பண்ணி so he is a multi-dimensional figure. He has not been an individual SCST leader man. No, one way he has been a good family man. The other way he was one of the the pillars of JSC, and now he is going out setting a benchmark for everyone.